آج کا جو میسج ہے وہ گزشتہ سے جڑا ہوا ہے لاسٹ ویک سے. لاسٹ ویک میں ہم نے اس کا پہلا حصہ سنا تھا اور جو ٹاپک ہے وہ ہے فیملی افیئرس. جو ہمارے مسیحی گھرانے ہیں ان کے اندر جو باتیں ہیں ہمیں کیسے اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو لینا ہے اپنے گھرانوں کے اندر. جو خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے اور جو ٹاپک فیملی افیئرس کے اندر یا گھرانے کی جو اندر جو چیزیں انوالو ہیں اس میں ہم سیکھ رہے تھے جھگڑے اور تنازعات. ٹھیک ہے, کانفلکٹس, اختلاف, تنازع, جھگڑا. اور یہ بہت کامن چیز ہے کہ ہم کسی بات پہ اختلاف کر سکتے ہیں. اور کئی دفعہ ایک چیز میں ہمیشہ شکائنہ سے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں, اسپیشلی جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو شکائنہ کی جو ڈرائیونگ ہے وہ میری ڈرائیونگ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. میں دوسرے الفاظ میں کہوں گا کہ اس کی ڈرائیونگ بالکل غلط ہے اور میری ڈرائیونگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہر گھر کی کہانی ہے تحسین بھائی. تو جیسے بھائی نے کہا کہ یہ گھر گھر کی کہانی, نہیں ایسی بات نہیں ہے. کئی معنوں میں شکائنہ مجھ سے بہتر ڈرائیور ہے لیکن کئی معنوں میں اس سے بہتر ڈرائیور ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے بہتر ڈرائیور ہوں. لیکن بات یہ ہے سوری اس کو لگتا ہوگا کہ وہ بہتر. ہاں جی بالکل. تو اس کو کہتے ہیں اختلاف. تو اختلاف جو ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ غلط ہوں. being different doesn't mean being wrong. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈفرینٹ ہیں کسی بات میں اور آپ کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے کسی بات میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں یا دوسرا غلط ہے. یہ ڈفرینٹ اپروچ ہے جس کو اپنایا جاتا ہے. سو یہ جو سوچ ہے اس کیونکہ ہم سب جو ہیں, ہم نے لاسٹ ٹائم کیا سیکھا تھا کہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دنیا میں اگر 7 بلین لوگ ہیں, 7 بلین 7 ارب لوگ ہیں تو وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور چونکہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں, مختلف لفظ سے کون سا لفظ نکلتا ہے اختلاف. مختلف ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے اس مختلف ہونے کو ابلیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے خلاف یوز کرتا ہے اور وہ اس اختلاف کو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا رنگ دے کر اس کو جھگڑے کے اندر تبدیل کر کے ہمارے اندر دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اختلافات جو ہیں وہ گھر میں ہو سکتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان ہو سکتے ہیں, دوستوں کے بیچ ہو سکتے ہیں, ماں باپ بچوں کے درمیان ہو سکتے ہیں, ٹیچر اسٹوڈنٹس کے درمیان ہو سکتے ہیں, آپ کے ورک پلیس پہ ہو سکتے ہیں, کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں, اسکول میں ہو سکتے ہیں. نوجوان جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے, ہم جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے, ہم کام کی جگہ پر ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, کلیسیا کے اندر ہو سکتا ہے. اور سب سے زیادہ بلکہ کلیسیا میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ ابلیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جس چیز سے ابلیس کو زیادہ خطرہ ہے اس کے خلاف وہ کام کرتا ہے اور اس میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اختلاف جو ہے وہ شیطان کی پریزنس کو ظاہر کرتا ہے. جب بابل کا برج بنا تھا تو وہاں پر اختلاف جو ہے ہمیں نظر آتا ہے, لوگوں کے بیچ میں سیپریشن وہاں پر نظر آتی ہے. لیکن خدا کی پریزنس کو اتحاد یا یونٹی دکھاتی ہے. جب وہ سب غیر زبان بولنے لگے اور سب ایک دوسرے کی سمجھتے تھے تو وہ وہاں پر خدا کی پریزنس نظر آتی ہے. تو جہاں پر ڈس یونٹی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کہہ لیں کہ ایک ایسی تیار زمین ہے ابلیس کے لیے جہاں پر وہ آسانی سے اپنا بیج بو سکتا ہے. لیکن جہاں پر یونٹی ہے, جہاں پر خدا کا روح کام کر رہا ہے, وہاں پر یونٹی ضرور نظر آتی ہے. اور سب سے بڑی یونٹی ہم نے کیا دیکھی تھی کہ آسمان میں ہے, جہاں پر باپ, بیٹا اور روح القدس 3 ہونے کے باوجود ایک ہے اور ایک ہونے کے باوجود 3 ہے. سو یہ یونٹی ہمیں نظر آتی ہے. سب سے پہلی مثال, اس سے پہلے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا, دنیا پر جو نظر آتا ہے ہمیں سب سے پہلے جو یونٹی کی مثال نظر آتی ہے وہ خداوند خدائے ثالوث میں نظر آتی ہے, ٹرائیون گاڈ میں ہمیں نظر آتی ہے. سو ہمارے گھرانوں میں, ہماری کلیسیاؤں میں, ہماری دوستیوں میں, ہمارے رشتوں میں جب اتحاد ہوتا ہے تو ہم کس کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, خداوند خدا کے. اور پھر ہم نے اتحاد کی مثال بھی دیکھی تھی کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے دستوں گرے ہوں, نہیں میرے نام سے جمع ہو جائیں, ایک ہو جائیں.
اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 2 سے مراد ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، اور تیسرا کون ہے ان کا، یعنی کہ اولاد کی بات ہو رہی ہے، 2 یا 3. یہ چرچ کے اندر 3 ممبرز نہیں ہیں، ایلڈرز اور پادری کی بات نہیں ہو رہی. حالانکہ یہ چرچ کے اوپر وائڈلی اپلائی ہوتا ہے، لیکن اوریجنلی یہ کس پہ اپلائی ہوتا ہے؟ فیملی کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. جہاں بھی 2 یعنی کہ خاوند اور بیوی، یا 3 یعنی کہ ان کی اولاد میرے نام سے جمع ہوں، مینز کہ اپنے گھر میں یا کلیسیا میں ایک گھرانے کے طور پر جب ہم عبادت کرتے ہیں تو خداوند ان کے بیچ میں آ جاتا ہے. کیونکہ ہم 3 اگر جمع ہیں تو ہم باپ بیٹے اور روح القدس کے اس اتحاد کو امیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو ہوتی ہے. یہ ہم نے سیکھا. یہ میں تھوڑا سا ریکیپ کر رہا ہوں جو لاسٹ ویک نہیں تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اختلافات کو دور کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری برکتیں رک جاتی ہیں. اگر اختلاف بڑھتا جائے گا تو برکت جو ہے وہ رک جاتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ جھگڑا یا اختلاف ختم ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم نے مزاق میں یہ بھی کہا تھا کہ بہتر یہ کہ سورج غروب ہونے کے بعد لڑ لیا جائے تاکہ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں فرسٹ کلاس، ایسا جھگڑا ہوا کہ لٹرلی سورج غروب ہو رہا ہے، آدھے گھنٹے میں ہونے والا، اور آپ کا جھگڑا ہو گیا، تو آپ کے پاس بہت کم وقت جو ہے وہ ہے کہ اس جھگڑے کو آپ ریزالو کریں. لیکن خدا کا حکم کیا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے خفگی جو ہے وہ نہ رہے، خفگی جو ہے وہ چلی جائے. پھر ہم نے اور بھی چیزیں اس میں سے سیکھی. خداوند کی کیا مرضی؟ ہم نے یہ دیکھا کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں. اور پھر ہم نے جو اصل ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ 7 قدم 7 سٹیپس ایسے ہیں جن کو ہم لیں تو ہم اختلافات کو ببلیکلی لائق طور پر ختم کر سکتے ہیں. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ جو یہاں پر ٹیک فرسٹ سٹیپ. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ پہلا سٹیپ لیں. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ یو ٹیک دا فرسٹ سٹیپ، آپ پہلا قدم اٹھائیں، دوسرے کا ویٹ نہیں کرنا. اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ گھر جا کے ایک دوسرے کو نوٹ کریں، نوٹس کریں کہ پہلا سٹیپ کیوں نہیں لے رہے، کلام تو سن کے گئے ہیں جیسے. تو آپ نے جو ہے وہ پہلا سٹیپ لینا ہے، دوسرے کا ویٹ نہیں کرنا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں پہلا قدم لینے سے روکتی ہے. کون سی چیز روکتی ہے؟ نہیں، ان سب چیزوں کے پیچھے ایک اور چیز تھی، وہ تھا خوف. خوف کس چیز کا خوف؟ عزت جانے کا خوف، جھوٹا کہلائے جانے کا خوف. یہ خوف کہ اگر میں پہلا سٹیپ لیا تو میں مجرم ثابت ہو جاؤں، میں غلط ثابت ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، کہیں گے دیکھیں رجت ہے چور ہے ایسی نا، اس لیے انہیں آ کے معافی مانگی، ورنہ کیوں مانگتا. ٹھیک ہے. اور عزت جانے کا خوف، رد کیے جانے کا خوف. اس انفارمیشن جب آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں آپ کے اس سٹیپ کو جو ہے مینیپولیٹ کیے جانے کا خوف کہ میں اگر پہلا سٹیپ لوں گا تو میرے سٹیپ کو مینیپولیٹ کیا جائے گا، اس کو میرے خلاف یوز کیا جائے گا. اور آپ امیجن کریں کہ رشتوں میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے، لیٹس سے آن دی ادر سائڈ پہلا سٹیپ کوئی لے رہا ہے تو جو ریسیو کر رہا ہے پہلا سٹیپ، دوسری پارٹی کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ اس کو رد کرنا چاہیے، اس کے خوف کو سچ ثابت کر دینا چاہیے؟ نہیں، اس کو ریسیو کرنا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی مثال ہمیں کہاں پر ملتی ہے کہ ہم دشمن ہی تھے گناہ کے اعتبار سے خدا کے، تو پہلا سٹیپ کس نے لیا؟ خدا نے لیا. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو جب ہم پہلا سٹیپ لیتے ہیں جھگڑے میں، اختلاف میں، تو ہم کس کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا کو. ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو خدا نے کیا. سو یہ ہم نے دیکھا. اور پھر ہمیں خوف کے خلاف جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے؟ روح القدس. ہمیں کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ دہشت کی نہیں بلکہ محبت کی روح دی گئی. سو خوف کا علاج جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ the spirit of love. اگر آپ کے دل میں پیار ہے یا آپ خدا سے پیار مانگیں تو پھر آپ پہلا سٹیپ لے سکیں گے. ٹھیک ہے، کون لے گا پہلا سٹیپ؟ جھگڑا always تو اس کا مطلب آپ نہیں لیں گے. تو دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے دوسرا قدم. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پہلے قدم تک دیکھا تھا. دوسرا قدم ہے خداوند سے حکمت مانگے. خداوند سے کیا کریں؟ حکمت مانگے. بائبل میں لکھا ہے کہ خاوند کا خوف حکمت کا
शुरू है। क्या है? किसका? खुदावंद का खौफ। हालांकि इब्राहिम की बीवी इसको क्या कहती थी? खामन को खुदावंद कहती थी। और बीवी से डील करने के लिए डेफिनेटली हिकमत चाहिए। सो हिकमत खुदावंद से मांगे। सो खामन का खौफ नहीं, सॉरी, खुदावंद का खौफ किसका शुरू है? हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ किसका शुरू है? हिकमत का शुरू है। हमें जो है वो विजडम मांगनी है। याकूब का खत 1:5 में लिखा है कि खुदावंद अपने मांगने वालों को देता है, और स्पेशली जब हम हिकमत मांगते हैं। रूह के जो नेमत हैं उसमें से सबसे ऊपर सबसे पहली नेमत कौन सी है? हिकमत का कलाम, द वर्ड ऑफ विजडम। कई दफा हमारे जो मसाइल फैमिलीज में क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम दोनों पार्टीज जो होती हैं, कोई भी पार्टी ले लें, माँ बाप, बच्चे या मियाँ बीवी या दोस्त, वो हिकमत से मामूर नहीं होते, बेवकूफी के स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं। और बाइबल में लिखा है कि होशियार बला को देखकर छुप जाता है। मैं बीवी की गाल नहीं कर रहा या बीवी के शौहर की बात नहीं कर रही कि बीवी के शौहर आए तो छुप जाए। जैसे ऑस्टिन जो है मुझे देखकर छुप जाता है क्योंकि मुझसे बहुत डरता है। तो ऑस्टिन जैसे ही मैं उसको देखता हूँ तो वो एकदम छुप जाता है क्योंकि वो होशियार है। तो बाइबल कहती है होशियार बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन बेवकूफ क्या है? आगे ही बढ़े जाते हैं। बला झगड़े की बला भी है, गंदीता से। सो जो होशियार होते हैं, हिकमत से जो मामूर होते हैं, अगर कोई ऐसी चीज हो तो वो उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है? हम जैसे उस दिन की बात है कि किसी बात पे जो है वो हमारी बात हो गई और शिकायना का ख्याल मुझसे टोटली डिफरेंट था और मेरा ख्याल शिकायना से टोटली डिफरेंट था, और सडनली हमारी आवाज़ों का टोन जो है वो चेंज हो गया। लाइक हम बड़े आराम से प्यार से बातें कर रहे थे और सडनली हमारी पिच जो थी वो हाई हो गई। तो अब मैंने खुदावंद से हिकमत उस वक्त मांगी। मैंने कहा खुदावंद, और मुझे एकदम सेंस हो गई कि जे असी और गल्लां कीतियां या और बातें अगर की तो ये बात जो है वो और ज्यादा आगे बढ़े। तो मैंने एकदम शिकायना को वहां पे रोका और मैंने कहा कि हमें दुआ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमें दुआ करनी चाहिए। और एकदम जो है मैंने बात को वैसे डील किया। सो हमें अपने घरानों में करने के लिए जो है वो बेहतरी लाने के लिए खुदावंद से क्या मांगना होगा? हिकमत मांगनी होगी, हिकमत मांगनी होगी। और आप में से कितनों ने ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को, लाइक जब सही काम ठीक होता है, जो पंजाबी कहते हैं, जो सही झगड़ा जो चल रहा था उसमें एकदम स्टॉप करके कहा हो कि दुआ करें, आइए हम दुआ करें। कितनों ने कभी किया? अगर नहीं किया तो ये आपके पास बहुत बड़ा जो है खुदावंद की तरफ से एक इख्तियार है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या है? कि पहला कदम उठा। ठीक है? यू टेक द फर्स्ट स्टेप। दूसरा कदम क्या है? खुदावंद से हिकमत मांगो। आस्क फॉर द विजडम। हिकमत मांगे ताकि जो है वो आप हिकमत के साथ डील करें, गुस्से के साथ नहीं, पैशन के साथ नहीं, जो है वो कंपैशन के साथ। खुदावंद से जो है वो हिकमत मांगनी है, जज्बात के साथ नहीं बल्कि हिकमत के साथ खुदावंद चलना है। और तीसरा जो स्टेप है वो क्या है कि अपनी गलती से शुरू करें। स्टार्ट विद योर ओन फॉल्ट। अपनी गलती से मैं कैसे शुरू करता हूँ? मैं कहता हूँ कि आपने बिल्कुल गलत कहा है, इसलिए मुझसे ये गलती हुई। नहीं, ऐसे नहीं। इल्जामात से नहीं, एतराफात से शुरू करें। ठीक है? इल्जाम से नहीं, एतराफ से शुरू करें। मेरे साथ देखें याकूब का खत, याकूब का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। याकूब का खत 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। क्या लिखा है कि बस तुम आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर नहीं, लिखा है कि आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाह का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। इसका मतलब है कि जब ये काम ना हो तो कौन सी चीज हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है? बीमारी खड़ी हो सकती है। सो बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो, इकरार करो, अपने अपने गुनाहों का
इकरार हमने करना है, अपनी गलती को मानना है। ऑलवेज स्टार्ट विद योर ओन मिस्टेक। और किसी भी इख्तिलाफ में, किसी भी डिसएग्रीमेंट में आपको कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर मिल जाएगी जिसमें आपने कुछ ना कुछ गलत किया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 100% ठीक हूं और आप 100% गलत हैं। हारून भाई कह रहे हैं हो सकता है मेरे और हारून भाई के बीच में हो सकता है, क्योंकि हम दोनों 100% एक जैसे ही बातें करते हैं। सो ये है कि जब आप कोई बात करें, ये मैंने अपने तजुर्बा से सीखा है, और बहुत जल्दी झगड़ा खत्म हो जाता है जब आप अपने गुनाह का इकरार करते हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी जो है अपने गुनाह का इकरार करना है, आपस में भी। सबसे पहले तो आपस में करना है। आप इमेजिन करें कि यूं ऐसे करें कि अगर आप खुदावन की हुजूरी में बैठे हैं तो आप किसके गुनाह का इकरार करेंगे? अपने गुनाह का इकरार करेंगे। सो दो चीजें हैं जो कि हमें इस बात से रोकती हैं, इस तीसरे कदम को उठाने से रोकती हैं। पहली जो चीज है वो है सेल्फ सेंटर्डनेस। सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने बारे में अगर हम सोचते हैं, हम अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, अगर हम अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि हर एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने, तो फिर हम क्या सोचेंगे? हम कभी भी गुनाह का इकरार नहीं करेंगे, कभी भी, कभी भी। इसकी मिसाल आपको बाग एदन में मिलती है, जब 3 लोग वहां पर गुनाह के बायस खड़े थे गार्डन ऑफ ईडन में, तो जब खुदावन ने जो है आदम से पूछा था कि की तो कीता है, तो आदम ने क्या कहा था? अपने गुनाह का इकरार किया था? नहीं, उसने क्या किया था? हव्वा का नाम लिया था। उसने कहा कि ये जो औरत तूने मुझे दी है, इसने जो है मुझसे ये कहा कि ये फल खा। तो उसने इल्जाम किस पर लगाया? खुदा पर और बरकत पर, यानी औरत जो है वो बरकत के तौर पर उसको दी गई। उसने कहा कि तूने गुनाह किया है खुदा, तूने गलत काम किया कि तू मेरे मत्थे औरत लाती, और अब चूंकि तूने ये काम किया है इसकी वजह से मैं गुनाह में फंस गया हूं। That was the wrong approach of approaching a conflict. अपने गुनाह का उसने इकरार नहीं था किया। और दूसरा जो था, औरत को जब पूछा गया तो उसने भी यही कहा। उसने किसका नाम लिया था? उन्होंने कहा सप ने जड़ा ना सारा कुछ किया है, he is the one to blame, not me। तो बाइबल ये बताती है कि जब आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जब आप अपने लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आदम के ज़हन में था कि मैं तो खुदा की शबीह पर हूं, मैं कैसे गलत हो सकता, मैं जो है ये कर ही नहीं सकता, मेरे को हो ही नहीं सकता। जरूर है कि इसने ही कोई ऐसा काम किया होगा, इसने ही कोई ऐसी बात की थी जिसकी वजह से। और कई दफा हम गुस्से में या हम जो है वो झगड़े में ऐसी बहुत सारी बातें कहते हैं और बाद में उसका इल्जाम हम दूसरे शख्स को देते हैं कि तेरी वजह से मैंने ये बातें सारी जो है वो गलत की, क्योंकि तूने मुझे ऐसा भड़का दिया, तूने मुझे जो है ऐसी बातें कही जिसके बायस मैंने जो है वो ऐसी बातें कही। हालांकि असूलन ये होना चाहिए कि नहीं, मैंने ये बातें गलत की। दूसरी चीज जो है वो है प्राइड। प्राइड जो है, गरूर जो है, वो हमेशा जो है आपको अपने गुनाह के इकरार करने से रोकेगा। और जो लोग गरूर करते हैं वो किसकी सी सजा पाएंगे? इब्लीस की सी सजा पाएंगे, क्योंकि इब्लीस ने भी गरूर किया था। मेरे साथ देखिए प्रोवर्ब्स खुरूज की किताब, चंद आयतें हम पढ़ते हैं। 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत। सॉरी, खुरूज कह रहे हैं, मुसाल की किताब। पहली दफा है, वैसे मैं नॉर्मली गलत नहीं होता। 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत। ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि आपको मैं मिसाल दे सकूं कि गलत जो है हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये हारून भाई का मैंने जानबूझ के मैंने हारून भाई के लिए एक मौका दिया था कि वो हंस सके। लिखा है 13वें बाब की 10वीं आयत कि तकब्बुर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है। तकब्बुर से क्या पैदा होता है? झगड़ा। यानी कि जब झगड़ा हो रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ी चीज कौन सी काम कर रही होती है? तकब्बुर। क्या कौन सी चीज? प्राइड। लेकिन मशवरत पसंद के साथ क्या है? हिकमत है। हिकमत कौन सा स्टेप था? दूसरा स्टेप। और हिकमत कैसे आएगी? जब हम मशवरा करेंगे, जब झगड़े के दौरान जो है वो जब आप
बातों के दौरान, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आप कहें कि लेट्स प्रे, आइए हम खुदावंद के नाम को याद करें। सो तकब्बुर जो है वो ना सिर्फ आपको अपने गुनाह के इकरार करने से रोकता है, बल्कि झगड़ों की जो है वो बड़ी जड़ ही जो है तकब्बुर है। 28 बाब की 25 आयत देखेंगे, इमसाल की किताब 28 बाब की 25 आयत। 28 बाब की 25 आयत। जिसके दिल में लालच है वो क्या करता है? वो झगड़ा बर्पा करता है, लेकिन जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो बर्बाद किया जाएगा। जिसके दिल में लालच है, लालच कब आता है? जब आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। लालची इंसान जो होता है वो अपने लिए सोच रहा होता है, क्योंकि वो चोरी कर लेता है, दूसरे से छीन लेता है, वो अपने बारे में सोचता है। सो तकब्बुर और सेल्फ सेंटर्डनेस जो है वो जो है, हम में से कौन कौन है जो सेल्फ सेंटर्ड रहा है कभी ना कभी, या अभी तक? मैं कभी मैं काफी ज्यादा और प्राइड, तकब्बुर। सो हमारे पास जो है वो क्या हमारे सामने चीजें हैं? खौफ को हमने दूर करना है, क्योंकि खौफ जो है वो पहला कदम लेने से हमें रोक रहा है। मोहब्बत की रूह को मानना है। हमारे पास प्रेयर पॉइंट क्या है कि हमने खुदावंद से क्या कहना है कि हमारे अंदर से क्या निकाल? तकब्बुर निकाल, प्राइड को दूर कर, सेल्फ सेंटर्डनेस को दूर कर। और इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, खुदावंद मेरी वाइफ में से तकब्बुर को निकाल दे, उसके अंदर से जड़ से उखाड़ दे, और सेल्फ सेंटर्ड लालच को उसके अंदर से निकाल। वाइफ भी दुआ करे अपने हस्बैंड के लिए, नहीं अपने लिए, और इकरार जो है वो करना है। एक और देखिए 15वां बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15, इमसाल 15 बाब और उसकी 18 आयत। लिखा है कि गजबनाक आदमी फितना बर्पा करता है, और जो कहर में धीमा है झगड़ा मिटाता है। सो जब सेल्फ सेंटर्ड होंगे और प्राउड होंगे तो आपको जरा सा कोई कुछ कहेगा, आपकी दुम के ऊपर जरा सा किसी का पैर आएगा, तो क्या होगा कि इंसान जो है वो किस चीज से भर जाता है? गुस्से से रहता है। तानू की पता, आपको क्या पता? ठीक है, हम आगे से कहते हैं मुंह ना मत्था जिन पढ़ लेता इस तरह की बातें करते हैं। ये देखो जी सानू आगे गल्लां है, जुम्मा 4 दिन 8 दिन होए ने कि इन्हां नूं जेड़ा ना गल्लां आ गई हैं, ये हमारे सामने बड़े हुए, ये जो है इनको तो अक्ल ही नहीं थी, इनको तो हमने जो है नाक पूछना सिखाया, कपड़े पहनने हमने सिखाया, ये आके अब हमें बातें के 4 पैसे के नहीं। क्या होता है कि जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जब हम प्राउड होते हैं, तो हम एक चीज से भर जाते हैं। वो कौन सी चीज है? गुस्सा, गजबनाकी से। और जैसे ही गुस्से से इंसान भरता है तो फितना बर्पा होता है। लेकिन जो कहर में धीमा है झगड़ा मिटाता है। कहर में धीमा कौन है? ज़बूर की किताब हमें बार बार बताती है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में कौन है? वो खुदावंद की ज़ात। सबसे ज्यादा राइट किसके पास है कि हमें चपेड़े मार ले, जूतियां मार ले, हमें आग में फेंक दे? खुदावंद। लेकिन वो कहर करने में क्या है? धीमा है। सो हम अगर प्राइड करेंगे तो किसके इमिटेट, किसको कर रहे होंगे? शैतान को। लेकिन अगर हम हलीम होंगे, लिखा है कि वो हलीम है और वो लादू के बच्चे पर बैठा है, हलीम है, वो आया हलीम बन, तो हम किसको इमिटेट करेंगे? अगर हम कहर करने में धीमे हैं तो हम खुदावंद को, अगर हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं बल्कि हम अपनी जान दूसरों के लिए रखते हैं, तो फिर हम जो है वो खुदावंद को इमिटेट करते हैं। सो एक और हमने प्रेयर रिक्वेस्ट में पॉइंट किया है कि हमारे गुस्से में भी ठीक है। आप ये देखें कि ये बातें जो हैं, ये इब्लीस आपके खिलाफ बीज जो है वो बोता है आपके घरानों में, ताकि क्या है कि हमारे घराने बरकत ना पाए। क्योंकि खुदावंद ने यही कहा था ना कि अगर तेरा इख्तलाफ है तो अपनी कुर्बानी उधर ही छोड़कर तू उधर जा पहले, अगर नहीं तो फिर वो कुर्बानी बेकार, वरना तुम्हारी दुआएं लिखे कि बेअसर हो जाएंगी। किसी भी रिश्ते का जो खुदा ने आपको मकसद दिया है, जो रिश्ता दिया है, क्योंकि आप ये देखें कि इख्तलाफात वहीं पर होते हैं जहाँ पर कोई कनेक्शन है, तो उसका मकसद दूसरों को खुश करना नहीं है, उसका मकसद दूसरों को पाकीज़गी में लेकर चलना है, ताकि हम मिलकर खुदावंद की खिदमत करें। ठीक है? सो व्हाटएवर रिलेशनशिप गॉड हैज गिवन यू,
is to have that fellowship with the Lord in holiness. ठीक है? To walk you into holiness, not to appease each other. और अपने एक जुमला मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि आप इसको फॉलो करें। वो है, इसको फॉलो करेंगे तो बड़ा सुकून रहेगा जिंदगी में, फैमिलीज में, कलीसिया में। वो है, I am sorry, I was only thinking about myself। ठीक है? मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। जब भी आप रोज़ जो है, जब भी कोई ऐसी बात हो, आपको चाहिए कि अपनी बीवी से कहें कि जो भी अल्फाज आप उनके लिए यूज़ करते हैं, जान, जानू, व्हाटएवर, तो आप कहें कि मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में सोच रहा था। कौन कहता है? किसी ने आज तक कहा है? किसने कहा आज तक? किसी बीवी ने अपने शौहर को कहा मैं अपने कपड़ों के बारे में सोचती रहती हूँ हर वक्त, मैं अपने जूतों के, अपने मेकअप, अपने बारे में मैं सोचती रहती हूँ, मुझे आप माफ़ कर दें। लेकिन जैसा हमने कहा था कि पहला कदम आपने उठाना। लास्ट वीक क्या कहा था कि टीवी ला के कहानी आखना नहीं देखते रहना कि हम पहला कदम नहीं उठा रहे। पहला कदम टीवी पे कोई लफ्ज़ आए, पहला कदम लिखा हो तो आप तो पॉज कर दें, इशारा के जी कुछ याद आ रहा है। नहीं, दूसरी बात है कि हम में से कौन है जो घर जाके ये कहेगा और किसी भी ऐसे इख्तलाफ को जो अभी तक कायम है उसमें कहें कि the reason why it wasn't resolved, ये ख़त्म नहीं हुआ, तो उसका रीज़न ये था कि मैं अपने बारे में सोच रहा था, अपने बारे में सोच रही थी। कौन करेगा? आप करें। आप तो पहले भी करते थे। मैं करूँगी। मेरा भी मदर-इन-लॉ के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ है, आमीन। तो मैं उनके साथ जाके ज़रूर। और कौन करेगा? हिम्मत की बात है। आमीन। हमें करना पड़ेगा, इसमें वो नहीं है, चॉइस नहीं है, क्योंकि इख्तलाफ रहेगा तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं, कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जो कि आप उनको कैरी ऑन नहीं भी रख सकते, लेकिन अपने दिल में उन चीज़ों को लिंगर ऑन ना करने दें। ठीक है? लेकिन ये कहना, एक और चीज़ जो है वो हमें रोकती है इकरार करने से अपने गुनाह का, वो है ब्लाइंड स्पॉट्स। क्या है वो? ब्लाइंड स्पॉट। आप अगर ब्लाइंड स्पॉट का तो आपको अंदाजा होगा, स्पेशली वो जो ड्राइव करते हैं। सबसे ज़्यादा ये बात याद होगी सनी को, क्योंकि वो सबसे जूनियर ड्राइवर है हमारे। नहीं, मजाक कर, सनी भाई को बताया होगा उन्होंने कि ब्लाइंड स्पॉट पे जब कोई गाड़ी होती है तो उसका क्या मतलब होता है कि आप जब ड्राइव कर रहे थे तो वो गाड़ी आपको नजर नहीं आ रही। ब्लाइंड स्पॉट हमारी जिंदगी में वो होता है, वो प्रॉब्लम्स, वो वीकनेसेस होती हैं जो सारी दुनिया को नजर आ रही थी लेकिन हमें नजर नहीं आ रही होती। ठीक है? और वो अमूमन जो है जब वो हमें बताई जाती हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, ये हमारे अंदर नहीं। तो ये है कि हमें अपने खुदावंद से अपने लिए दुआ मांगनी है कि खुदावंद तू हमारे अंदर से ब्लाइंड स्पॉट को खत्म कर, मुझे दिखा। और ये चीज जो है, ये रूहानी जंग के अंदर जब हमने सीरीज की थी, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जो है वो जो चीज हमने सीखी थी, और मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूँ कि सबसे ज्यादा इब्लीस को फायदा हमारे खिलाफ कब होता है? जब वो उन चीजों को अमल में लाता है जो कि हमारी लाइफ के ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। क्योंकि उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें वो चीज नजर नहीं आ रही होती और हम जो है वो डिसीव हो रहे होते हैं। हम एक फॉल्स सेंस ऑफ जस्टिफिकेशन में रहते हैं कि ये चीज तो मेरे अंदर है ही नहीं, लेकिन वही चीज जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही होती है। सो उसके लिए जो चीज है वो है रूहों का इम्तियाज, एक जो डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स। हमें खुदावंद से रूहानी विजिबिलिटी मांगनी है। हमें खुदावंद से क्या मांगना होगा? स्पिरिचुअल विजिबिलिटी, रूहानी आंखें। आपको पता है कि ये वाकया जो है हमें नजर आता है कि यानी कि ये गुड ब्लाइंड स्पॉट था, गुड चीज थी कि जिहाजी को जो है वो आसमानी फौजें नहीं नजर आती थी, लेकिन उसका जो मालिक था, नबी था अलीशा, उसको वो नजर आती थी। ठीक है? तो उसने फिर उसके लिए दुआ की और उसकी रूहानी आंखें खुल गई। सो हमें खुदावंद से ये चीजें मांगनी है। सो हमने जो स्टेप था वो क्या था तीसरा, कि हमने कैसे शुरू करना है? अपने इल्जामात से नहीं, अपने एतराफात से, एतराफ करके एक दूसरे के सामने अपने गुनाह की। और कौन सी चीजें हमें रोकती हैं? सेल्फ सेंटर्डनेस, प्राइड एंड ब्लाइंड स्पॉट। कौन सी चीजें? सेल्फ सेंटर्डनेस, प्राइड, ब्लाइंड स्पॉट। आप जाग रहे हैं?
اور تیسری چیز کون سی ہے؟ بلائنڈ اسپاٹس. ٹھیک ہے، وہ ہمیں روکتی ہیں اور ہمیں خداوند سے برکت کو مانگنا ہوگا. اور وہ بلائنڈ اسپاٹ بلا کیوں ہوتے ہیں؟ لکھا ہے کہ جب تک تو اپنی آنکھ کے تنکے کو نہیں نکالے گا دوسرے کا شہتیر تجھے نہیں. کیا ہے؟ اپنے آنکھ کے شہتیر کو نہیں. ہماری آنکھ میں عموماً تنکا ہم سمجھتے ہیں، لیکن تنکا نہیں ہے، شہتیر ہے. ہمیں اتنا بڑا بلائنڈ اسپاٹ اپنا نظر نہیں آ رہا، پورا بالا ہی ساڑی آنکھ دیکھ کو بھی آیا ہے، لیکن دوسرے کی آنکھ میں چھلتر بھی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ دیکھا کتنا مسئلہ ہے. تو ہمیں خداوند سے یہ مانگنی ہوگی. سو یہ تین چیزیں، ان پر ہم کنٹرول کر لیں. اور یہ لائن آپ یاد رکھ لیں کہ مجھے معاف کریں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا. آئی ایم سو سوری بیکاز آئی واز تھنکنگ اباؤٹ مائی سیلف. تو یہ چیز آپ کو تیسرے اسٹیپ کو لینے میں بہت ہی زیادہ مددگار ہو جائے گی. چوتھا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے listen to their hurt and their perspective. دوسرے کے مسئلے کو سنیں، دوسرے کے مسئلے کو سنیں، صرف اپنی نہیں سنائی جانی. اور توبہ اپنی اینی بھی لمبی نہیں کرنی کہ اپنے وچ دکھڑے شروع ہو جائے کہ میری توبہ تے مکن وہ اگلا بندہ تاڑے تو توبہ کر دے اور کہ بس کرو خیر ہوگی، ٹھیک ہے اتنا بھی گناہ نہیں ہو گیا. نہیں، لیکن دوسرے کی بھی بات سنیں، کیونکہ خدا نے ہمیں ایک ریزن کی وجہ سے 2 کان اور 1 منہ دیا ہے تاکہ ہم زیادہ ڈبل سنیں. حالانکہ مجھے بچپن میں کوئی کہتا تھا کہ 2 کان اور 1 منہ، میں کہتا تھا نہیں 2 ہونٹ ہیں بولنے کے لیے تو برابر ہی نہیں، لیکن ہمیں 1 منہ دیا گیا ہے، 2 کان دیے گئے ہیں. دوسرے کے بات کو سننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دکھ جو ہوتا ہے وہ دکھ کو جنم دیتا ہے. ٹھیک ہے، دکھی انسان دوسروں کو کیا کر دیتا ہے؟ دکھی کر دیتا ہے. آپ نے عموماً ایسا نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی بڑا دکھی شخص کمرے میں آتا ہے تو ساری فضا جو ہے وہ دکھی سی ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ یا آپ اگر دکھی ہو، آپ سیڈ موڈ میں ہو، آپ کا منہ اترا ہو تو آپ کی وجہ سے باقی جو ماحول ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. سو جب تک آپ اس آف لوڈ نہیں ہو جائیں گے، جب تک اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر لیں گے، تب تک جو ہے وہ اختلاف ریزالو نہیں ہوگا. سو دوسرے کو موقع دیں کہ وہ آپ کے اس جو ہے وہ اس چیز کو کہ وہ آپ سے وہ شیئر کرے. میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت. یعقوب کا خط بہت ہی خوبصورت خط ہے، اور اسپیشلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی لائف جو ہے وہ آئیڈیل فیملی لائف ہو تو آپ یعقوب کا خط ضرور پڑھیں. کیا لکھا ہے کہ اے میرے پیارے بھائیوں اینڈ بہنوں، کیونکہ obviously یہ میل پرسپیکٹیو سے بات لکھی گئی. یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو. سننے میں تیز، کیا؟ سننے میں، بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما. مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیں گے، جب آپ سننے میں تیز ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بولنے میں آٹومیٹیکلی دھیمے ہوں گے. اگر آپ بولیں گے نہیں تو پرائیڈ کو موقع نہیں ملے گا آپ کی زندگی میں. آپ جتنا بولیں گے اتنا ہی آپ سیلف سینٹرڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو قہر جو ہے وہ بھی، غصہ بھی نہیں آئے گا. سو ہمیں اپنے روحانی زندگی میں، اپنے گھرانوں میں کیا کرنا ہے؟ اپنے ساتھی کو یا دوسرے پارٹنر کو سننا ہے. بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جاہل ہیں، بچے جو ہیں وہ اگنورنٹ ہیں، بچے جو ہیں ان کو نہیں پتا، کیونکہ ہم نے ساری زندگی گزار لی ہے، جو ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے کیونکہ بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جاہل ہیں، کیونکہ وہ بیکورڈ ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو یہ باتیں نہیں معلوم. Because we know the things. ہم ڈیجیٹل ایج میں ہیں، جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں ہمارے ماں باپ کو نہیں آتی کرنے. جس طریقے سے ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں ہمارے ماں باپ جو ہیں اگنورنٹ ہیں. جیسے زہار کی مثال ہم دے سکتے ہیں. زہار جو ہے وہ بہت پیارا بچہ ہے اور وہ ہمیشہ سنی بھائی کو جو ہے یہ ٹف ٹائم دیتا ہے. تو سنی بھائی نے مجھے اشارہ کیا کہ بتا دو. لیکن ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کون سی چیز ہمیں ان چیزوں میں اوپر آنے کے لیے مدد کر سکتی ہے کہ جب ہم سننے میں تیز ہوں گے. سننے میں تیز ہوں گے. Listen to each other, listen to everyone.
اگر ماں باپ بچوں سے کچھ کہہ رہے ہیں تو بچے سنیں، اگر بچے کچھ کہہ رہے ہیں تو ماں باپ سنیں. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ اگنورنٹ نہیں ہے. سو ہمیں جو ہے بائبل میں لکھے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا مزاج تھا. سو چوتھا سٹیپ کیا ہے کہ دوسرے کی بات کو سنیں. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ حکمت مانگے، حکمت مانگے. تیسرا سٹیپ کیا تھا؟ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے اقرار سے، اپنے اعتراف سے شروع کریں. چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرے کی بات کو سنیں اور ویسا مزاج رکھیں جو خداوند کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خداوند کا مزاج کیوں پولس نے کہا تھا؟ خداوند کو سب کچھ پتا ہوتا ہے ہمارے بارے میں، لیکن پھر بھی وہ ہماری دعا کو سنتا ہے. جب ہم اپنا دل کھول کر بیان کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے، اور جب کوئی ہماری بات کو سنے تو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. تو ہم جو ہے وہ کیا کریں کہ بات کو سنیں. پانچواں سٹیپ جو ہے وہ میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں. پانچواں سٹیپ یہ ہے کہ سچائی کو بتائیں لیکن محبت کے ساتھ بتائیں. ٹھیک ہے؟ ٹروتھ بولیں، سچ ضرور بولیں لیکن محبت کے ساتھ بولیں. سچی بات ایسے نہ کریں کہ اگلے نو کوڑی لگ جائے. ٹھیک ہے؟ سچائی ضرور بتائیں. جیسے ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ ہمیں بلائنڈ سپاٹس جو ہے ایک دوسرے کے بتانے ہیں، اور سب سے زیادہ بلائنڈ سپاٹس جو ہے وہ بیوی کو میاں کے پتہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے. کیونکہ میں آپ کی مثال دے سکتا ہوں کیونکہ گاڑی جو آ رہی تھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی کہ سچکانہ میں کہتی کہ وہ گاڑی آ رہی میں ایک دم جو ہے وہ، اور ہسبینڈ کو وائف کے پتہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سو ایک دوسرے کے بلائنڈ سپاٹس کے اندر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کے لیے ترقی چاہیں. لیکن جب آپ دوسرے کی برائی اس کو بتاتے ہیں تو کس طرح بتائیں؟ کس طرح بتائیں؟ تان تے شرم نہیں آتا، ایسے نہ کہیں تان تے عقل میں آتے نہیں. ایسے لوگ عموماً باتیں کرتے ہیں. تانوں کی پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو دنیا کا بھی، آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے؟ لیکن بتانا ہے تو محبت کے ساتھ. اقرار پہلے اپنے گناہ کا کرو، پھر دوسرے کی بات سنیں، پھر جو ہے اس کی غلطی جب بتائیں تو کس کے ساتھ بتائیں؟ محبت کے ساتھ بتائیں. محبت کے ساتھ، with love. کیوں؟ بائبل بتاتی ہے کہ پاک روح کا کیا کام ہے کہ وہ ہمیں کنوکٹ کرتا ہے، ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے. لیکن پاک روح کیا کرتا ہے؟ کیسے؟ بے عزت کر کے دکھاتا ہے؟ نہیں. پاک روح جو ہے وہ ہمیں محبت کے ساتھ ایسے آہیں بھر کے وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے، ہم آنسوؤں کے ساتھ پھر اقرار کر لیتے ہیں. تو جب ہم محبت کے ساتھ، پانچواں سٹیپ، سچائی کو محبت کے ساتھ بیان کریں اور شیشہ جب دکھائیں تو وہ محبت کا آئینہ ہو، تو اس سے ہم کس کو امیٹیٹ کریں گے؟ پاک روح کو. لیکن اس کے اپوزٹ کون سی چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. ہم کبھی کبھی ایسے میزائل گراتے ہیں، کبھی کبھی ایسی باتیں کہتے ہیں، اور عموماً یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ساری زندگی کے لیے یاد رہ جاتی ہیں. کس کس کو یاد ہیں اپنی ایسی باتیں جو کسی نے آپ کے خلاف کہی؟ مجھے یاد ہے بچپن میں، بڑے ہو کر بھی وہ باتیں پھر کبھی نہیں بھولتے. بہت مشکل ہوتا ہے ان کو بلانا. اور کبھی بھی ایسی بات نہ کی جائے کہ جو آپ کے رشتے میں ہمیشہ کے لیے ایک دراڑ ڈالے، ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے. ایسی بات جو ہمیشہ کے لیے تانا بن جائے، ایسی بات جو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایسا پوائنٹ دے دے ابلیس کے ہاتھ میں کہ جب کبھی بھی آپ جو ہے وہ کسی بھی بات پر ڈس ایگری کریں تو آپ اس بات کا حوالہ ضرور دیں. اور جس کے پاس ایسا، اگر فرض کریں کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے ایسا بات کہہ ہی دی ہے، تو جو دوسرا بندہ ہے اس کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی اس کو ریپیٹ نہ کرے. کیونکہ بائبل کیا بتاتی ہے پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں کہ محبت بری باتوں کا حساب کیا ہے؟ محبت بری باتوں کا حساب نہیں رکھتی. does not keep the record of bad things. اور چھٹا جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ الزامات کو بہتر نہ کریں بلکہ حالات کو بہتر کریں. مسئلے پر اٹیک کریں نہ کہ ایک دوسرے پر. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی جھگڑا بھی ہو یا ریزولوشن بھی ہو، آپ دونوں کے درمیان میں ایک وٹنس ہے.
वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जब आप उस पर निगाह रखेंगे, ये छठा स्टेप है, कीप योर आईज फोकस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट। कीप योर आईज फोकस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट। कोई भी किसी भी तरह का इख्तिलाफ हो, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो, पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे हो, इफ यू थिंक, जैसे वो एक बड़ी मशहूर फ्रेज है, व्हाट वुड जीसस डू, खुदावंद क्या करेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है? तो अपनी नजर जो है वो खुदावंद पर रखें। ये छठा स्टेप है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप लें। दूसरा स्टेप हिकमत। तीसरा स्टेप इकरार अपने दिल। चौथा स्टेप ये है कि सुने। पांचवा स्टेप टेल द ट्रूथ विद लव। छठा स्टेप यीशु के ऊपर फोकस करें, खुदावंद यीशु की। और सातवां आखिरी स्टेप है कि फोकस ऑन रेकंसिलिएशन। एक चीज याद रखें कि झगड़ा है या नहीं है, आपने इकट्ठे ही रहना है, ठीक है? झगड़ के रहना है तो फिर पहले की रहना तो होता ही है। वो कहते हैं ना कि बोर्ड थले आना पड़ेगा, ठीक है? तो आना बोर्ड पे थले। तो बेहतर यही है कि ये चीज याद रखें कि बहाली, रेकंसिलिएशन को उर्दू में क्या कहते हैं? बहाली। एक चीज याद रखें कि जो कुछ भी आप करेंगे उसका फोकस क्या है? बहाली, ना कि जुदाई, ठीक है? फोकस क्या है? जुदाई नहीं, बहाली। क्योंकि खुदावंद जो है वो क्या चाहता है कि हमारे रिश्ते जो है वो बहाल किए जाए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। और जब ये सब चीजें आप करते हैं तो एक चीज जरूर याद रखें कि इब्लीस चाहता है कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए उस शख्स से खत्म हो जाए, सेपरेशन क्रिएट करता है। फैमिली लाइफ में, हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स क्रिएट कर देता है, सेपरेशन क्रिएट करता है। माँ बाप में, बहन भाइयों में, बच्चों में हमेशा के लिए जुदाई, मुंह वट के कई साल जो है वो बात नहीं। दोस्तों में हमेशा के लिए जुदाई। और इब्लीस का काम है डिस्ट्रॉय करना। चोर आता है चोरी करने, डाका मारने, मार डालने, लेकिन खुदावंद जो है वो क्या करता है? बहाली की तरफ बढ़ता है। तो सातवां स्टेप जो है, मैं आयतें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि टाइम और पता नहीं। सातवां स्टेप क्या बताता है कि हमें किस चीज की तरफ फोकस करना है? बहाली की तरफ। सो हमें ये तमाम चीजें खुदावंद से मांगनी होंगी। ये कुछ 7 चीजें हैं जिनको आप फोकस करें, आपस में इकरार करें, एक दूसरे के सामने करें, सेल्फ सेंटर्डनेस को निकाल दें, प्राइड को निकाल दें। और ये सब चीजें बहुत मुश्किल है निकालना, इनको जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है। आप मुझसे पूछे, मैं आपको इसकी मिसाल दे सकता हूँ अपनी जिंदगी में से, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। और स्पेशली जब आपको खुदावंद ज्यादा देता है किसी भी चीज में, तो फिर और ज्यादा ये मुश्किल होता है। مثلا जिसके पास अगर कोई चीज दूसरों से ज्यादा है, लेट्स से कि बाइबल के नॉलेज की बात ही करें, तो प्राइड जो है उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आई एम द वन, like I can say in many things, if God has given me more than you, that means I'm more guilty of many things. तो ये है कि इस चीज में हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और अपनी जिंदगियों को खुदावंद के सामने लेकर आएं। वरना क्या होगा कि हमारी बरकतें रुक जाएंगी, हमारी दुआएं रुक जाएंगी, हमारी ब्लेसिंग्स जो है वो रुक जाएंगी। आइए खुदावंद से बहाली की रुक मांगें। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आमीन।